Hello students, welcome to Marvel classes. இன்னைக்கு APல concept explanation and MCQ discussion using short tricks பார்க்க போறோம். First, four different exercise. First exercise, nth term of an AP. Second exercise, general terms in AP and sum of first n terms. நான் இது additional போட்டிருக்கேன் application of AP and fifth one, HOTS questions. ஆமாம், இதுதான் ஆக்சுவலாக கஷ்டம். இது வந்து lengthy concept உங்களுக்கு ஏபி நிறைய பேர் சஃபர் ஆகிறதுக்கு ரீசனே இந்த ரெண்டு எக்ஸசைஸ் தான் உங்களுக்கு. ஓகே, இந்த ஃபார்முலாஸ் பேஸ்ட் ஆன் திஸ். சப்போஸ் இஃப் யூ கன்சிடர் ஒன் சீக்வன்ஸ் 2, 4, 6, 8 up to dot dot, difference between second and first term is 2, third and second term is 2, fourth and third term is 2, and hence this is an arithmetic progression with common difference is 2 and the first term is 2. Now here third term minus second term minus 36 plus 4, so plus 4, and here also plus 4. It is also an arithmetic progression with common difference 4 and first term is minus 40. So common difference may be positive or negative. If it's positive, the sequence is ascending order. If it is negative, the sequence is descending order. Correct? Then very important alphabets in AP. A is the first term and L is the last term. D is the common difference and N is number of terms. If you assume the sequence arithmetic progression A plus D, A plus 2D, dot dot dot, A plus N minus 1 into D. So this is first term, second term, third term. For third term the coefficient is 2. For N minus 1 means this is nth term. Nth term of an AP is A plus N minus 1 into D. So this is the first exercise in AP. So nth term is Sn equal to A plus N minus 1 T, or one more formula is there we can use for some numericals. As nth term Sn minus 1 is nothing but Tn. And nth term from the end, this is from the beginning, from the end. From the beginning left to right, from the end right to left. So A, the first term becomes L, and here from left to right common difference is D, and from right to left the common difference is minus D. Same formula, instead of A, L, and instead of D, minus D. This is find nth term from the end, and number of terms n equal to L minus A by D plus 1. L is the last term and A is the first term and D is the common difference. This formula is not there in the NCERT book, but this is derived from AN formula. Then middle terms, very very important concept for 2 marks and 3 marks. So for example 1, 2, 3, 4, 5, the middle term is 3, only one middle term. If it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, two middle terms, Tn by 2 and Tn by 2 plus 1. So don't forget this formula, this is very important for 2 marks, 3 marks and 5 marks. Okay, a concept is not there in NCERT, but lot of questions are there in board exam, past year board questions. Next, and very important, recently we launched our Score More board booster program. என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா 5 சப்ஜெக்ட்மே இருக்கும். நீங்கள் மேத்தமேட்டிக்ஸில் ஏதாவது ஒரு சாப்டரில் வீக்காக இருக்கீங்கன்னா இந்த எங்களோட வீடியோ கோர்ஸ் பார்த்துக்கலாம். ஸோ வீடியோ லெசன்ஸ் அரௌண்ட் 500 வீடியோஸ் இருக்குது. MCQ 60 MCQ டெஸ்ட் இருக்குது. மேத்ஸில் 20, சயின்ஸில் 20, சோஷியலில் 20, நோட்ஸ் அண்ட் டெஸ்ட், செல்ஃப் ஸ்டடி கோர்சஸ், பர்டிகுலராக ஃபுல் சிலபஸ் டெஸ்ட், மேத்ஸ்லேயும் சயின்ஸ்லேயும் பார்ட் டெஸ்ட் எல்லாமே இருக்குது. நீங்கள் டியூஷனே போக வேண்டாம், போனாலும் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் அடிஷ்னலாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது பேப்பர்ஸ் வேணும்னாலும் எல்லாமே வரும். ஸோ ஆல் இன் ஒன் பர்டிகுலர் கோர்ஸ். தட் கோர்ஸ் நேம் இஸ் ஸ்கோர் மோர் போர்ட் பூஸ்டர் ப்ரோக்ராம். அண்ட் இந்த கோர்ஸ் பை பண்ணி நீங்கள் சென்டம் எடுத்தால் உங்களுக்கு ஈச் சென்டம் 2000 rupees கேஷ் ப்ரைஸ், மறந்துடாதீங்க. அண்ட் சம் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் n terms, Sn equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into D, and Sn equal to n by 2 a plus L. This is when L is given, when L is not given, when L is not given. Actually the second formula derived only from first formula. And very important concept, in Adi Sharma it is separate exercise. General term, 3 general terms means A minus D, A plus D, A plus D, A plus 2D. If you add these 3 terms, both the variable remains there, but if you take one term on the left side, if you add these 3 terms you will get 3a. Correct. So always assume 3 terms as A minus D, A plus D, and 5 terms as A plus D, A minus D, A plus 2D, A minus 2D.
So here the common difference is D, here also D for 3 terms and 5 terms. For 4 terms, that is even number of terms, A plus D, A minus D, A plus 3D, A minus 3D. Alternative terms. Because of alternative terms, the common difference is 2D, and this is 5 mark question, these two are 3 mark questions. Okay, so very important concept. The assumption of the terms is very, very important, and don't forget, for even number of terms, that is for 4 terms, the common difference is 2D. நீங்க என்ன ப்ராப்ளம்னா எக்ஸாமில் மறந்துடுவீங்க, D ஆட் பண்ணி போட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க. At the time of conclusion, don't forget the common difference as 2D. Now very important for AP as well as statistics. Okay, இதை பேஸ் பண்ணி இன்றைக்கி ஒரு 3 MCQ இருக்குது. இந்த ஃபார்முலாவை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இல்லை ஃபோட்டோ எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நீங்கள் அந்த MCQ ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பண்ண முடியுங்க. Sum of first n natural numbers n into n plus 1 by 2. Sum of first n natural numbers n into n plus 1 by 2. And sum of first n odd natural numbers n square. Odd natural numbers n square. மறந்துடாதீங்க, இந்த ஃபார்முலா நான் அப்போ ரிவைஸ் பண்ணுவேன். And sum of first n even natural number n into n plus 1. N into n plus 1. Based on these 3 formula, 3 important MCQ is there in this today's session. Now first question, the common difference of an AP 1 by 3, 1 minus 3b by 3, 1 minus 6b by 3 is dash. First, yes, very good, Samath Krishna and Rohita. Option D. Actually இது ஒரு repeated board question இது. இங்க பாருங்களா, second term minus first term, 1 minus 3d by 3 minus 1 by 3. So LCM is 3. 1 minus 3d minus 1 minus 3d by 3, answer is minus d. So minus b, yes, b. So answer is minus b, option D. You can expect 1 mark question in AP or last 10 years or 4-5 times in the question, in the type of questions vandirukku. Very good, Samath and Rohita. Next and very important, next academic year engaloda live online classes start பண்றோம். CBSE 10th to 12th, all 4 subjects, particularly 11th and 12th integrated course எடுக்கிறோம். CBSE plus NEET plus JEE main எடுக்கிறோம். Offline classes-ல maths and science மட்டும் எடுக்கிறோம். Yes, the value of x for which 2x, x plus 10, 3x plus 2 are 3 consecutive terms of an AP, then what is the value of x? You can apply one formula for 3 terms in AP. Gokulnath, Rohit, correct answer. Yes, correct answer. Option A. Actually ஒரு formula இருக்கு, A, B, C are in AP. The formula is 2B equal to A plus C. 2B equal to A plus C. So twice of this, twice of x plus 10 equal to 2x plus 3x plus 2.
So 2x plus 20 equal to 2x plus 3x plus 2. 2x cancel. 20 minus 2 equal to 3x equal to 18, x equal to 6. Option A. Very good, Gokulnath. And next question, two AP have same common difference. Same common difference. The first term of one is minus 1. The first term is minus 1. Other AP is minus 8. Then the difference between fourth term. Difference between fourth term. ரெண்டு AP இருக்கு. Different first term but same common difference. What is the difference of fourth term? Very important board question. உங்களோட நேம் வந்து கரெக்டாக இது பண்ணிவிடுங்க, ஏன்னா சிலதெல்லாம் ஜங்க்ல டெஸ்ட்டில் இருக்குது, என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியல. எல்லாருமே கரெக்டாக ஆன்சர் கொடுத்துருக்கீங்க. செகண்ட் நேம் எனக்கு புரியல. ரோஹித் கரெக்ட் ஆப்ஷன், செகண்ட் நேம் தெரியல. தேர்டு ரிஷி ஜி கரெக்ட் ஆப்ஷன், ரோஹித் ஆமாம். இது எப்படி பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஏ இஸ் ஏ ப்ளஸ் a1 plus 3d minus a2 plus 3d equal. Now a1 plus 3d. Why a1 a2 different first term but same common difference, so these two gets cancelled. A1 is minus 1 minus 8, so which is equal to minus 1 plus 8, answer 7. Option C. ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணியிருக்கீங்க, வெரி குட். பட் இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க, காமன் டிஃப்ரென்ஸ். So D gets cancelled. The difference of the first term is the required answer. Next, 15th term of an AP. Usually நீங்கள் நம்பர் தான் பார்த்துருப்பீங்க, here variable. 15th term of an AP, x minus 7, x minus 2, x plus 3 dot dot. Find T15. Yes, option A, very good. Option A. 15th term, a plus 14d, this is T15, x minus 7 plus 14 into d. What is first calculate d. D equal to x minus 2 minus x minus 7. X cancel, minus 2 plus 7 equal to 5. So x minus 7, 14 into 5. So what is 14 into 5? 70. 70 minus 7, x plus 63. Option A. Very good. ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறீங்க, பரவாயில்ல. 3 numbers are in AP. The sum is 18. The middle term is dash. Concept explanationல நான் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருந்தேன். 3 terms are in AP and its sum is 18. The middle term is dash. இதை ஃபாஸ்ட்டாக ஆன்சர் பண்ணலாம் நீங்கள். எஸ் ராகேஸ்வரன் கரெக்ட் ஆன்சர். ஆப்ஷன் ஏ கரெக்ட்பா. ஆக்சுவலாக கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் நான் ஃபார்முலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். 3 டேர்ம்ஸ்னா a மைனஸ் டி, a ப்ளஸ் டி கேன்சல், விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 18. 3a ஈக்குவல் டு 18, a ஈக்குவல் டு 6. ஆப்ஷன் ஏ. ஸோ கான்செப்டே நீங்கள் ரொம்ப இன்டெப்த்தாக படித்தாலே போதும், நீங்கள் எம்சிக்யூ நிறைய ஃபாஸ்ட்டாக கிராக் பண்ணலாம். ஓகே,
The value of A30 minus A20, A30 that is A30 minus A20 equal to dash. AP is given. ரொம்ப அவசரப்படுறீங்க. கரெக்ட். ரோஹித் கரெக்ட் ஆன்சர். சமர்த் ஆப்ஷன் சி கரெக்ட் ஆன்சர். ஆப்ஷன் சி. ஆக்சுவலி A30ன்னா என்ன வரும் உங்களுக்கு? A plus 29D minus A plus 19D. A cancel. 29 minus 19 equal to 10D. But before that D equal to 7 minus 2 equal to 5. So 10 into 5, 50. Option C. See, difference of two terms is always multiples of D only. A always gets cancelled. Whatever the term, the first term A is always remain same. By elimination method, A always gets cancelled. You will get linear equation in one variable. Okay. Next. Yes, careful pannunga. Next term of an AP, root 18, root 50, root 98. Then what is the next term? Microphone. Yes, correct. எல்லாருமே correct option கொடுத்திருக்கீங்க. Option C. Actually this is 9 into 2, 3 root 2, 25 into 2, 5 root 2, this is 7 root 2. So what is the next term? Next term is the difference is 2 root 2, correct? So 9 root 2. 9 root 2 you can write 2 into 81, 162, option 6. Always whenever it is irrational number, reduce into simplest form like this. So find the common difference. Based on the common difference, find the next term and reduce into simplest form. Okay. Next. ஆமா. So நீங்கள் இதை நெக்ஸ்ட் வீக்கில் இருந்து நான் வந்து ஃப்ரீ சாம்பிள் பேப்பர்ஸ், ஃப்ரீ MCQ டெஸ்ட், அதுவும் MCQ டெஸ்ட்னா என்ன, ஃபுல் டெஸ்ட், எய்தர் இன் கூகுள் ஃபார்ம் ஆர் இன் மார்வல் கிளாஸஸ், இது எல்லாமே எங்களோட டெலிகிராம் சேனல் மார்வல் கிளாஸஸில் ஷேர் பண்ண போகிறேன். கரெக்டாக? ஸோ கம்மிங் மண்டேலேருந்து சோஷியல் ஃபுல் சிலபஸ் MCQ, சயின்ஸ் MCQ, மேத்ஸ் MCQ, அது இல்லாமல் 80 மார்க்ஸ் பேப்பர்ஸ் எல்லாமே ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ நீங்கள் இந்த டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணுறது இல்லாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ நீங்கள் நல்ல மார்க் எடுக்கணுன்னா கண்டிப்பாக எங்களோட கண்டென்ட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ என்னோட 31 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் வந்து மோஸ்ட் ப்ராபபிள் கொஷின்ஸும் அப்பப்போ நான் சாப்டர் வைஸ் எக்ஸசைஸ் வைஸும் உங்களுக்கு குரூப்பில் ஷேர் பண்ணுவேன் நான். ஓகே. ஸோ இந்த ஃப்ரீ சர்வீஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட், த மிஸ்ஸிங் டேர்ம் ஆஃப் அன் AP. ஸோ ஒன் ஆஃப் த ஈஸி சம், ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன்.
வெரி குட், எல்லாருமே கரெக்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கீங்க. ஆப்ஷன் சி. The difference between these two terms, actually this is d, this is 2d. 2d equal to 33 minus 3 equal to 30. So d equal to 15. Appo what is t2? 3 plus 15 equal to 18. Option C. But இந்த மாதிரி ஈஸி சம்மும் கொடுப்பாங்கன்னா எல்லாமே டஃபாக இருக்காது. ஸோ நீங்கள் 20ல் வந்து ஒரு 10 to 12 சம்ஸ் பயங்கர ஈஸியாக இருக்கும், ஒரு 5 சம்ஸ் டஃபாக தான் இருக்கும். பட் இஃப் யூ ஆர் ஸ்ட்ராங் இன் கால்குலேஷன் as well as கான்செப்ட்னா அதுவும் நீங்கள் ஈஸியாக கிராக் பண்ணலாம். எஸ், இதுக்கு வந்து நீங்கள் 9th ஸ்டாண்டர்ட் பாலினாமியல் தெரிஞ்சால் இதை பண்ணலாம், அதர்வைஸ் கஷ்டம். ஓகே, பார்க்கலாம். சேலஞ்சிங் கொஷின் இது. Ram and Rakeshwaran. Yes, correct option B pa. Correct option B. Actually இது வேற ஒன்றும் இல்லைப்பா. PQR in AP. So twice of second term equal to P plus R. P plus R minus 2Q equal to 0. கரெக்டா? 9th ஸ்டாண்டர்டில் ஒரு ஐடென்டிட்டி பார்த்துருப்பீங்க. If A plus B plus C equal to 0, then AQ plus BQ plus CQ equal to 3ABC. கரெக்டா? இது அப்ளை பண்ணால் இதே தான் வரும் உங்களுக்கு. PQ plus R cube minus 2Q the whole cube equal to 3ABC. PR minus 2Q. So which is equal to minus 6PQR. பட் இது போர்ட், நான் இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ணுறது எல்லாமே போர்ட் கொஷின். அதில் ஈஸியும் இருக்கும், மாட்ரேட் இருக்கும், டஃப்பாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ பார்த்துக்கோங்க, நீங்கள் ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் 20 on 20 எடுக்க முடியும். பட் இதுக்காக தான் நாங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராம் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். எங்களோட செல்ஃப் ஸ்டடி கோர்சஸ் அந்த ஸ்கோர் பூஸ்டர் ப்ரோக்ராமில் 60 MCQ டெஸ்ட், அதில் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ், இதே சேம் கொஷின்ஸும் இருக்குது உங்களுக்கு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ கரெக்ட் ஆப்ஷன், ஆப்ஷன் பி, 6PQR. பட் பரவாயில்ல, 2 பேர் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணியிருக்கீங்க, கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட் கொஷின், which one of the following is not an AP? கொஞ்சம் டைம் கன்சூமிங், டென்ஷன் இல்லாமல் பண்ணுங்கள். ஆனால் நீங்கள் கால்குலேஷன் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருந்தால் உங்கள் ஆன்சரை வந்து ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். Shalmika and Ram,
கரெக்ட் ஆன்சர். அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் கரெக்ட் ஆன்சர் கொடுத்துருக்கீங்க. ஆக்சுவலாக நீங்கள் இந்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா -5/2 -3. ஸோ ஆன்சர் இஸ் -5/2 சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது +3/2. இதுவும் ஹாஃப் வரும். இட் இஸ் ஏபி. பட் 0.33/3 இஸ் நீங்கள் 33/3 11 அப்படி வச்சுக்கோங்களேன். திஸ் பை 33 இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 11. இட் இஸ் நாட் அன் ஏபி. பட் இதெல்லாம் ஏபி தான் உங்களுக்கு. 2p+1 இது பண்ணிங்களா p+1 p+1. இங்கேயும் பாருங்கள் 2√2 3√2 4√2 சாரி √3. ஸோ நீங்கள் இங்கே டிசைட் பண்ணிடலாம். இதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இஃப் யூ ஃபைண்ட் த கரெக்ட் ஆன்சர் no need to proceed further. Okay, so next week நம்ம என்ன சாப்டர் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் சேட் பண்ணுங்கள். அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் பிளான் பண்ணுறேன். ஸோ உங்களோட மேக்ஸிமம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன சாப்டர் கொடுக்குறாங்களோ அந்த சாப்டர் தான் நான் எடுக்க போகிறேன். எல்லாருக்கும் ஒரு சாப்டர் போகிறீங்க. சர்க்கிள், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், ப்ராபபிலிட்டி எல்லாமே வேறு சாப்டராக இருக்கு. ட்ரிக்னாமெட்ரி இன்னும் கொஞ்சம் முடிஞ்ச பிறகு எடுக்கலாம். ஏன்னா கொஞ்சம் ஈஸி சாப்டர் இப்போ முடிச்சிடலாம். டுவர்ட்ஸ் எக்ஸாம் வந்து டஃப் சாப்டர்லாம் பண்ணலாம். சரி, நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்கள். இது ஒன் ஆஃப் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சம். இந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்து வெரி இம்பார்ட்டண்ட். நீங்கள் இது பாருங்கள், கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் சால்வ் பண்ணுவீங்க. ஆனால் திஸ் இஸ் ரிலேட்டட் வித் நான் இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு ஒரு 5 எக்ஸசைஸ் கொடுத்தேன். அதில் 5th எக்ஸசைஸ் ஹார்ட்ஸ்னு கொடுத்துருந்தேன். அந்த ஹார்ட்ஸ் எக்ஸசைஸில் என்னோடய கண்டென்ட்டில் இது இருக்குது. அண்ட் எல்லா ஸ்கூல்லையும் இந்த கொஷின் கேட்பாங்க. 7 times 7th term equal to 11 times T11. Then what is then it's 18th term is dash. ஆக்சுவலாக இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் பா இது. ஓகே, சரி, நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு
எஸ் வெரி குட், எல்லாருமே கரெக்ட் ஆன்சர் கொடுத்துருக்கீங்க. ஆக்சுவலாக எப்படி கொடுத்தீங்கன்னு தெரியல. இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட்ப்பா. m டைம்ஸ் mth term equal to n times nth term, then Tm plus n equal to 0. Here m equal to 7 and this is 11. So T7 plus 11 equal to 0, T18 equal to 0. நீங்கள் இந்த மாதிரி சம்ஸோட ரிசல்ட்ஸ் ஞாபகம் வச்சே ஆகணும், வேறு வழி இல்லை. அதனால தான் இன்றைக்கி அந்த எக்ஸசைஸில் தனியாக நான் லாஸ்ட்டாக எழுதியிருக்கேன் ஹார்ட்ஸ் எக்ஸசைஸ். ஸோ இது செப்பரேட் எக்ஸசைஸாக ஸ்பிட் பண்ணி நான் டீச் பண்ணிகிட்ருக்கேன். பட் இன்னும் ரிவிஷன் அப்போ இன்னும் நிறைய சம்ஸ் கிளாஸில் பண்ணுவேன்னா. ஸோ இன்றைக்கி உங்களுக்கு நான் நிறைய நெக்ஸ்ட் வீக்கில் ஒரு சப்ஜெக்டிவ் லைவ் கிளாஸஸ் செஷனில் உங்களுக்கு இந்த சம்ஸ்லாம் நான் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன், நீங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள். பட் இந்த ரிசல்ட்ஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட். அப்புறம் இதே மாதிரி இன்னொரு சம் இருக்குது. 7th term is 1/5, 5th term is 1/7. Then what is 35th term? 7 into 5. So இதெல்லாமே repeated concepts for 3 marks and result is important for 1 mark. Okay. So next sum of all natural numbers from 1 to 100. நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு வந்து கான்செப்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அப்போ சொல்லியிருந்தேன், இது ரிலேட்டடாக ஒரு 3 கொஷின்ஸ் இருக்குன்னு. அதில் ஒன் ஆஃப் த கொஷின் தான். அண்ட் இந்த சம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லேயும் வரும், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லேயும் இது ரிலேட்டடான இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் அப்படியே அங்கே ரிப்பீட் ஆகும். இங்கே சம் வரும், அங்கே வந்து மீன் வரும். ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தான். ஸோ உங்களுக்கு ஓகேன்னா சொல்லுங்கள், எஸ் ஆர் நோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீக். சாட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸா. ஏன்னா ஈஸி சாப்டர்லாம் முடிச்சிடலாம், டஃப் சாப்டர் டுவர்ட்ஸ் எக்ஸாம் பண்ணலாம் நம்ம. எஸ் கலக்குறீங்க, எல்லாருமே கரெக்ட் ஆன்சர் கொடுக்குறீங்க. ஆக்சுவலாக நம்ம ஃபார்முலாவில் என்ன போட்டிருந்தோன்னா சம் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் n நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அப் டு n ஈக்குவல் டு n இன்ட்டு n ப்ளஸ் 1/2. கரெக்டாக? ஸோ n வந்து 100 இங்கே. ஸோ 100 இன்ட்டு 101/2, திஸ் இஸ் 50.5 இன்ட்டு 100. ஸோ 5050. கரெக்டாக? ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் இப்போவே சொல்கிறேன், இது ரிலேட்டடாக ஒரு எம்சிக்யூ. மீன் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் நேச்சுரல் நம்பர்னா the whole divided by n வரும். அப்போ மீன் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் நேச்சுரல் நம்பர்னா n ப்ளஸ் 1/2. இது சம் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் நேச்சுரல் நம்பர், மீன் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் நேச்சுரல் நம்பர். அப்போ 100 நம்பர்ஸோட மீன் என்னன்னாக்கா 100 ப்ளஸ் 1/2 50.5, அதான் மீன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் இப்போவே ஒரு கொஷின் அவுட் பண்ணிட்டேன், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபார்முலாவை. திஸ் இஸ் மீன் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் நேச்சுரல் நம்பர். எவ்ரி சாப்டர் ஒரு 20 to 30 ஷார்ட் ட்ரிக்ஸ் இருக்குது. அது தரவாக இருந்தாலே நீங்கள் 20 எம்சிக்யூவை ஒரு 20 to 20 மினிட்ஸில் முடிக்கலாம் நீங்கள். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் யூடியூப் லைவில் ஒரு 5 to 10 மினிமம் ஷார்ட் ட்ரிக்ஸ் டீச் பண்ணுறேன். பட் லைவ் செஷனில் நான் அதர்ஸ் ஷார்ட் ட்ரிக்ஸை உங்களுக்கு டீச் பண்ணுறேன். ஓகே, எஸ் இதான் நம்மளோட அந்த செல்ஃப் ஸ்டடி கோர்ஸ். நீங்கள் அவுட் சைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கோர்ஸை பை பண்ணிங்களா டெஃபினட்டாக உங்களோட டோட்டல் இப்போ நீங்கள் 400க்கு ஒரு 350 360 எடுக்கிறீங்கன்னா ஸோ எக்ஸ்ட்ரா டுவர்ட்ஸ் எண்ட் இந்த 490 ப்ளஸ், அதான் 390 ப்ளஸ். நீங்கள் இன்டர்னலில் என்ன எடுப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது, அது உங்கள் ஸ்கூலோட விஷயம். ஸோ அவுட் ஆஃப் 400க்கு ஒரு 390 ப்ளஸ் எடுக்கணுன்னா டெஃபினட்டாக எந்த வரல நீங்கள் ரிவிஷன் பண்ணுற மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் வீடியோஸ் அண்ட் பர்டிகுலராக இந்த விஷயம் பாருங்கள். ஆன்லைன் எம்சிக்யூ டெஸ்ட் தமிழ்நாட்டில் நம்ம மட்டும்தான் கண்டக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ ஒரே பிளாட்ஃபார்மில் கம்ப்ளீட் கண்டென்ட் இருக்கிற பிளாட்ஃபார்ம் இந்தியாவில் மார்வல் கிளாஸஸ் தான். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 60 டெஸ்ட் மேத்ஸ், சயின்ஸ், சோஷியல். ஸோ இது எல்லாமே இன்க்ளூடட். இந்த கோர்ஸ் வந்து நீங்கள் மார்வல் கிளாஸஸ் வெப்சைட்டில் போய் பாருங்கள் அண்ட் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி பை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டெஸ்க்டாப் ஆர் லேப்டாப் யூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வீக்லேருந்து இந்த டெஸ்ட் சீரிஸ் லான்ச் பண்ணுறோம். இந்த ஷெட்யூல் எல்லாமே மார்வல் கிளாஸஸ் டெலிகிராம் சேனலில் அவைலபிள். ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டும் ஏன்னா இது அவுட் சைட் இந்தியா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஆல் இண்டியா டெஸ்ட் சீரிஸ் லைக் நீட் ஜேஇ பண்ணுற மாதிரி நம்ம சிபிஎஸ்சிக்கும் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வீக்லேருந்து இதுக்கான டெஸ்ட் சீரிஸ் ஷெட்யூல் வரும். மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி நெக்ஸ்ட் மண்டே உங்களுக்கு சோஷியலில் 2 சாப்டர்ஸ் இருக்கும். எவ்ரி டே 2 சாப்டர்ஸ் இருக்கும். தட் இஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் டே, மண்டே, வெனஸ்டே, ஃப்ரைடே அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ சோஷியல் தான் ஃபஸ்ட் எடுக்கிறேன், மேத்ஸ், சயின்ஸ் செகண்ட் எடுக்கலாம். ஷெட்யூல் எல்லாமே நீங்கள் டெலிகிராம் சேனலில் மண்டே சாட்டர்டே நாளைக்கு அப்லோட் பண்ணுவோம். ஓகே, எஸ் சம் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் 21 ஆட் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ். சம் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் 21 ஆட் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள்.
வெரி குட் வெரி குட். எல்லாருமே கரெக்ட் ஆன்சர் கொடுத்துருக்கீங்க. என்னென்னா ஆப்ஷன் டி. இது ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் ஏபியில் போயிட்டு நீங்கள் இந்த ஃபார்முலாலாம் அப்ளை பண்ண தேவையில்லை, எஸ்என்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை. 1 + 3 + 5 up to 2n - 1 ஃபார்முலா என்ன? n ஸ்கொயர். n is number of terms. Here number of term is 21. அப்போ n equal to 21 னா the formula is n square 21 square 441. ஆப்ஷன் டி. மறந்துடாதீங்க. Again another important short tricks for statistics. Mean of first n odd natural numbers is n square by n. அப்போ n, this is n. அப்போ what is mean of 21 odd natural numbers? 21. Mean of 75 odd natural numbers? 75. ஸோ அடுத்த வாரம் இந்த 2 கொஷின் இருக்குது, இன்னொரு கொஷின் இருக்குது, அடுத்த கொஷின். இந்த 3மே நெக்ஸ்ட் வீக்கில் மீனில் நான் கேட்பேன். ஓகே, ஸோ அன்றைக்கி நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறீங்களான்னு செக் பண்ணலாம். Which term of an AP is first negative term? Very important 3 mark question, but fast up பண்ணோம். நீங்கள் ஆன்சர் எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம். மார்வல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறீங்க, ஏன்னா கிளாஸில் ஏற்கனவே 3 டைம்ஸ்க்கு மேலே இந்த சம் நான் இந்த மாடல் டீச் பண்ணியிருக்கேன். ஆக்சுவலி tn less than 0, a plus n minus 1 into d less than 0. கரெக்டா? வாட் இஸ் a? 24 plus n minus 1 into d. 21 minus 4 minus 3 less than 0. 24 less than n minus 1 into 3. 3 24 8 times. So 8 less than n minus 1. So 8 plus 1 less than n greater than 9. But n greater than 9 now, what is the next term? The next integer is n equal to 10. So 10th term is the first negative term. நீங்கள் இது அப்படியே மூவ் ஆச்சுன்னா 24 21 20 18 and dot 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 10th term. இப்போ இதில் ஒரு இன்னும் டஃப் கொஷின் நான் இதிலே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். which term is the first negative term னா 10th term is the first negative term. இப்போ நான் வந்து what is that value, which is the first negative term question கேட்டா இதெல்லாம் tough board question. which is the first negative term? அப்போ after finding 10 calculate t10. so what is t10? a plus 9d. a 24 plus 9 into d. so what is d equal to? minus 3. so 24 minus 27, answer is minus 3. இது வந்து lengthy tough question இது actually. okay, இதுவே ஒரு tough question தான். which term is the first negative term னா you need to find only n. which is the first negative term னா after finding n find the value of tn. so definitely என்னோட பேப்பரில் 10 பேப்பர்ஸ் நான் செட் பண்ணியிருக்கேன், அதில் ஒரு பேப்பரில் 2 கொஷினுமே வந்திருக்கு. வேறு இந்த ரெண்டுமே ஒரு வாட் ஆஃப் 10 பேப்பர்ஸில் ஒவ்வொரு பேப்பரில் கேட்டிருக்கேன். நீங்கள் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே போதும், போர்டில் ஹார்ட்ஸ் கொஷின் வரும்ன்ற பயமே இல்லை. பட் எவ்ரி சாப்டர் ஒரு 15 to 20 ஹார்ட்ஸ் கொஷின் தரவா இருக்குன்னா அது என்ன கொஷின் உங்களுக்கு தெரியணும். ஓகே, ஸோ நான் இப்போ அந்த ஆன்லைன் கோர்ஸில் சாப்டர் வைஸ் மார்க் வைஸ் மோஸ்ட் ப்ராபபிள் கொஷின் போட்டிருக்கேன், அது எல்லாமே தனியாக ஹார்ட்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கேன். அந்த ஹார்ட்ஸில் தான் இந்த கொஷின்ஸ்லாம் நான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் sum of first n terms of an AP is 5n minus n square then nth term of an AP. இதுக்கு ஒரு சிம்பிள் டெக்னிக் நான் கிளாஸ்லேயே சொல்லியிருக்கேன். at the time of verification, அந்த வெரிஃபிகேஷன் டெக்னிக்கை இப்போ நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே, இல்லைன்னா நீங்கள் ரெகுலர் அதை மறந்துட்டா ரெகுலர் மெத்தட் போடுங்க, it will take 1 to 2 minutes.
Yes, very good. Option B correct answer எல்லாருமே கொடுத்துருக்கீங்க. Actually இது easy method என்னன்னா, when n equal to 1, this becomes 5 into 1 minus 1 square equal to 4. நீங்கள் இதிலே 1 substitute பண்ணி பாருங்களேன். n equal to 1 3, when n equal to 1 4, n equal to 1 minus 3, n equal to 1 minus 4. ஸோ அப்போ இங்கேயும் 4 இங்கேயும் 4 வருதுல, ஆப்ஷன் பி. நீங்கள் ரெகுலர் மெத்தட்லாம் பண்ண வேண்டாம். சப்ஸ்டியூட் த வேல்யூ, புட் n equal to 1. ஃபஸ்ட் டேர்ம் மட்டும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள். டெஃபினட்டாக ஒரு ஆப்ஷன் தான் கரெக்டாக வரும் உங்களுக்கு. அப்படி வரலன்னா நீங்கள் ரெகுலர் மெத்தட் தான் பண்ணணும். பட் எம்சிக்யூவை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி தான் வரும் உங்களுக்கு. ஓகே, ஸோ நீங்கள் சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் பெஸ்ட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ரெகுலர் மெத்தட். The first term of an AP is 5 and the 100th term is minus 292, then 51st term is dash. இல்லை, என்னோட கொஷின் அவுட் ஆகிடுதா? எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஆன்சர் பண்ணுறீங்க எல்லாருமே. ஆக்சுவலாக இப்போ நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுற மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஷின்ஸ் உங்கள் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸோட கொஷின் பேங்க்லேயும் இருக்கும். எல்லாருமே அந்த பாஸ்ட் இயர் கொஷின்ஸ் ப்ளஸ் ஸ்டாண்டர்ட் கொஷின்ஸ் கையில் வச்சுருப்பாங்க. நீங்கள் ஸ்கூல்லையும் கவனிச்சிங்களானாவே தெரியும், ஒரு 50 to 70% ஆஃப் த கொஷின்ஸ் சேம் கொஷின்ஸ் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர். ஆமாம், எப்படி கரெக்ட் ஆன்சர்னா, நீங்கள் ஏ ஈக்குவல் டு 5, 100th term T100 equal to minus 292. MCQவில் இதெல்லாம் பண்ண வேண்டாம், டைரெக்டாக நீங்கள் அடிங்க. A plus 99D equal to minus 292, but A is 5. 5 plus 99D equal to minus 292. 99D equal to minus 292 minus 5, minus 297. Actually 99 minus 297 minus 3. So D equal to minus 3. But question என்ன கேட்குறேன்னா 51st term. அப்போ what is T 51st? A plus 50D. A is 5 plus 50 into minus 3, minus 150 minus 145, minus 145. ரேர் சம் இந்த மாதிரி கால்குலேஷனில் வரும். பட் அதெல்லாம் நீங்கள் எதை சொல்கிறேன்னா இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள். அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ஃபோக்கஸ் மோர் ஆன் கிவன் டேட்டா அண்ட் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ். இந்த ரெண்டும் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் எம்சிக்யூ 100% கிராக் பண்ணலாம் நீங்கள். பட் இது எல்லாமே ப்ராக்டிஸ் வரணுன்னா மோர் ப்ராக்டிஸ். ஸோ அதுக்காக தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நான் நீட்டுக்கெலாம் வந்து 250 டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணுறேன் ஆன்லைனில். ஜேஇக்கு 250 டெஸ்ட். இப்போது சிபிஎஸ்சிக்கு நெக்ஸ்ட் மண்டே லான்ச் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு 10th தான் பண்ணுறேன், நான் 12th பண்ணலை. ஏன்னா 10th ஸ்டாண்டர்ட் தான் நான் ரொம்ப, ஏன்னா 12th எல்லாமே நீட் ஜேஇலாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே அந்த மார்க் எடுக்கணுன்ற ஒரு ஃபயர் இருக்குது. ஸோ அதனால தான் இந்த 60 டெஸ்ட். பட் ஒர்க்லோடு ஜாஸ்தி அண்ட் எல்லாமே செக் பண்ணிவிட்டு தான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டு சோஷியலில் 2 lessons. அந்த லெசன்ஸோட லிஸ்ட் எல்லாமே டெலிகிராம் சேனலில் கொடுக்க போகிறேன். நெக்ஸ்ட், how many terms of an AP will make the sum of 406? 406.
ஜெயத்ரா பயங்கர ஃபயரோட ஒர்க் பண்ணுறான். எஸ், ஆப்ஷன் சி செக் பண்ணி பாருங்கள். என்னென்ன ஏஎன் டிஎன் ஈக்குவல் டு ஆர் ஏஎன் ஈக்குவல் டு 406, a plus n minus 1 into d equal to 406, a 3 plus n minus 1 into d 7 minus 3 4 equal to 406, n minus 1 into 4 equal to 403. 403 correcta? Then what is n equal to? 3 7 11 dot dot 406, a plus n minus 1 into d equal to 406, 3 plus n minus 1 into d 4 equal to 406. Answer correct varudha? So n minus 1 equal to 403 by 4, n equal to 403 by 4. Sorry, I made a mistake. Sn equal to 406, sorry, 406, n by 2, 2a plus n minus 1 into d equal to 406. So n into 2 into 406, 812, 2a, 2 into 3, 6 plus n minus 1 into 4, n minus 1 into 4, okay. So which is equal to n 6 plus 4n minus 4. So n into 4n plus 2 equal to 812. So if I take 2 outside, 2n plus 1 equal to 812, I can divide by 2, 406. Okay, this இன்னொரு மெத்தட் என்னன்னா நீங்க okay, now first teach பண்ணிறேன். 2n square plus n minus 406 equal to 0. இதை factorize பண்ணீங்களா you will get two answers. So 2n square sum is நீங்க எப்படி இவ்வளவு ஃபாஸ்டா பண்ணீங்க தெரியல. n sum equal to 1 and product minus 812. Sum is 1 and product minus 812. Minus 812. So what are the factors? Take two consecutive numbers whose difference is 1. Two consecutive numbers whose difference is 1. என்ன நம்பர் வரும்? $28 into 29. நான் எப்படி இதை எடுக்கிறேன் தெரியுமா? I will explain this. 28 into 29 this, and here sum is positive, larger number is this. I will explain here. 2n square minus 28n plus 29n minus 406 equal to 0. 2n into n minus 14 plus 29 into n minus 14. So what is n equal to? So if I n minus 14 into 2n plus 19 equal to 0, n equal to 14 comma minus 19 by 2. Number of terms cannot be fraction, cannot be negative, and hence n equal to 14. இந்த மாதிரி சம்ஸ் வராது, வந்தால் நீங்கள் டைம்ஸ் கன்சியூம் ஆகும், அது நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக தான் பண்ணணும் நீங்கள். பட் எதுக்கும் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணாதீங்க, ஏன்னா மிஸ்டேக் வந்தால் ஒரு மார்க் போய்டும் உங்களுக்கு. ஓகே, அண்ட் இதில் ஒரு கான்செப்டை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். இந்த சம்முக்கு மட்டும் ஒரு 2 to 3 minutes எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா இன்றைக்கி எம்சிக்யூ நான் பிகினிங்கில் நான் வந்து சப்ஜெக்டிவ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல, இப்போ நான் சப்ஜெக்டிவ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி கொஷின் sum is given, find n. You have 4 types of problems. Type 1 n equal to, for example நான் சும்மா எழுதுறேன், type 1 n equal to 14 and minus 19 by 4. So here only one answer, 14, because it cannot be negative or it cannot be fraction. One more type, all are board question, n equal to 14 comma 15. Then what is your conclusion? Explain the double answer. Explain the double answer. யாராவது reason explain chat box la type பண்ணுங்க. Why? See, both are positive. You have to write the explain the double answer. What is your explanation? Chat in the comment box. 14 terms of 406 15 terms of 406 then what is your justification?
நோ அந்த நீங்கள் வந்து அந்த ஜஸ்டிஃபிகேஷனை ப்ராப்பராக இருக்கணும். சாட் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்க யாரோட ஜஸ்டிஃபிகேஷனும் ப்ராப்பராக இல்லை. கரெக்ட். சமத் கிருஷ்ணா கரெக்டாக பண்ணியிருக்கான். 15th டேர்ம் இஸ் 0. இப்போ ஒன்றும் இல்லை, சிம்பிளாக எடுத்துக்கிறேன். 4 சப்ஜெக்டோட மார்க் உங்களுக்கு வந்து 396, 5 சப்ஜெக்டோட மார்க்கும் 396னா அப்போ 5th சப்ஜெக்டில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் வாங்கியிருப்பீங்க? 0 மார்க். அதே தான் 14 terms, sum of 14 terms equal to 406. 15 terms is also 406 na, then the 15th term is 0. So here T15 equal to 0. Correct? Again, this is 5 mark question. T3. N equal to 14, N equal to 21. Again explain the double answer. This is the repeated 5 mark question. Lengthy 5 marks. NCERT solved example irukku. How to explain the double answer? யாராவது chat box la comment type பண்ணுங்க. ஆமாம், கிருத்திகாசன் வந்து கேட்டிருக்கான் how to differentiate sum and productனு. கொஷின்லேயே நான் கொடுத்துருக்கேன், சம்னு கொடுத்துருக்கேன், நானே கவனிக்கல. சம்னு இருக்கும், நீங்கள் பயப்பட தேவையில்ல. வேர்ட் ப்ராப்ளம் வரும்போது தான் உங்களால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண தெரியாது. பட் அது ஒரு 2 times நீங்கள் ரீட் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் வெதர் இட் இஸ் ரிலேட்டட் வித் டிஎன் ஆர் எஸ்என். யாராவது ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுக்க முடியுமா? மார்வல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணலாமே, நான் கிளாஸில் எடுத்திருக்கேனே 2-3 times எடுத்திருக்கேன். எஸ், வெரி குட். இப்போ சமர்த்து கொடுத்துருக்கான் சம் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் 7 terms. இப்போது 1 to 14 வரைக்கும் நீங்கள் ஆட் பண்ணாலும் 0 வருது. 1 to 14 அதுக்கப்புறமா அது என்ன 21 வரைக்கும் ஆட் பண்ணாலும் 0 வருது. அப்போது 15லேருந்து 21 இருக்கு இல்லையா? 15th term, 16th, 17th, 18th, 19th, 20, 21st அந்த 6 terms இருக்கு இல்லையா? 7 terms. அந்த 7 termஸோட டோட்டல் சம் வந்து 0. Why 0 னா few terms are positive, few terms are negative. அதை ஆட் பண்ணும்போது என்ன வரும்? உங்களுக்கு 0 வரும். ஒன்றும் இல்லை, இந்த சீரீஸ் அப்படியே இப்போ இது விட்டுருங்க. இது வந்து உங்களுக்கு டிசெண்டிங்கில் வரும். அந்த டிசெண்டிங்கில் வரும்போது ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறமா என்ன வரும்? பாசிட்டிவ் முடிஞ்சு நெகட்டிவ் வரும். அப்போ பாசிட்டிவில் ஒரு 3 நம்பர், நெகட்டிவில் ஒரு 3 நம்பர் இருக்குன்னா ஆட் பண்ணும்போது என்னவாயிடும்? 0 ஆகிடும். ஸோ போன சம் என்னென்னா 14, 15னா 15th term 0. இங்கே 14 and 21னா 15லேருந்து 21st term வரைக்கும். அப்போ வாட் இஸ் யுவர் எக்ஸ்பிளனேஷன்? சம் ஆஃப் த டேர்ம்ஸ் ஃப்ரம் 15 to 21 is 0. Why 0? Because few terms are positive and few terms are negative, and hence T14 is 406 and T21 is also 406. மறந்துடாதீங்க. டில் போர்டு எக்ஸாம், ஸ்கூல் ரிவிஷன் எக்ஸாம்லையோ இல்லை கிளஸ்டர்லையோ ப்ரீ போர்ட்லையோ இல்லை போர்டு எக்ஸாம்லையோ இந்த கொஷின் வந்தால் இதுதான் ப்ராப்பர் கன்க்ளூஷன். ஒன்லி 3 types ஆஃப் ப்ராப்ளம்: இன்டிஜர் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன் ஆர் டெசிமல், நெகட்டிவ், 2 consecutive integers, 2 different positive integers. Very important. Explain your double answer. Explain the double answer. மறந்துடாதீங்க. And next MCQ. ஆமாம், நீங்கள் இதுக்கப்புறம் இந்த சேனலில் ரெகுலராக உங்களுக்கு வந்து ஷார்ட் ட்ரிக்ஸ் வீடியோஸ்லாம் ஸ்டுடியோவில் ரெக்கார்ட் பண்ணி நான் அப்லோட் பண்ண போகிறேன். ஸோ அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் அண்ட் ஹார்ட்ஸ் கொஷின்ஸ் எல்லாமே ரெகுலராக வந்து நெக்ஸ்ட் வீக்லேருந்து அப்லோட் பண்ண போகிறேன். ஸோ நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளுக்கும் ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ். எஸ், 7th term of an AP is -4. Common difference is -4. What is the first term? Oh, sir.
சால்வ் பண்ணுறேன் எல்லாம் வேறு ஆன்சர் வந்துட்டு இருக்கு. 7th term a plus 6d equal to minus 4. A plus 6 into d, common difference, a is minus 4. 7th term of an AP is minus 4, common difference is minus 4. Then what is the first term? 6 into minus 4 equal to minus 4. A minus 24 equal to minus 4. A equal to minus 4 plus 24 equal to 20. Option B. நிறைய பேர் வேறு ஆன்சர் கொடுத்துருக்கீங்க. லாஸ்ட் வீக் வந்து நான் எம்சிக்யூவில் அசசன்டேஷனே இன்க்ளூட் பண்ணலை. ஆனால் இப்போ நெக்ஸ்ட் 2 கொஷின்ஸ் அசசன்டேஷன் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள். என்ன ஸோ இது காமன் செக் பண்ணிக்கோங்க. nth term of a sequence is 3n minus 2. It is in AP. A sequence is not an AP if nth term is not a linear expression. If you are strong in theory, then only you can attempt the correct answer. ஆமாம், இந்த தியரி நான் எண்ட் ஆஃப் த சம்மில் டீச் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் திங்க் பண்ணுங்கள், கம்பேர் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ஹவு டு அட்டெண்ட் அசசன்டேஷன் எக்ஸாக்ட்லி. சிம்பிள். ஃபஸ்ட் ரீட் போத் த சென்டென்ஸ் and check whether the given sentence are true or false. If both are true, then check A and B, which is there any relation is there between 1 and 2. If it is there, option A. If it is not there, option B. If first one is false, option C. Second one is for option D. Correct? First one is false, option D. Second is false, option C. Sorry. Check பண்ணுங்க. நிறைய பேர் கரெக்ட் ஆன்சர் கொடுத்துருக்கீங்க. ஆப்ஷன் ஏ கரெக்ட் ஆன்சர். எது எப்படி நீங்கள் ஆப்ஷன் பட் ஏன் மிஸ்டேக் வருதுன்ற ரீசன் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். திஸ் இஸ் nth term, it is an AP and this expression is a linear expression. ஆக்சுவலாக இந்த ஏஎன் இருக்கு இல்லையா, டிஎன்ஏஎன், இதெல்லாம் என்னென்ன a plus n minus 1 d. Here this is a constant, this is a constant, this is variable. It is always a linear expression. அப்போ செகண்ட் இங்கே பாருங்கள், a sequence is not an AP if nth term is not a linear expression. That is true. ஏன்னா இது linear expression, it is in AP. If it is not a linear expression, then it is not an AP. That statement is also true and hence second one is the explanation for first option A. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. And இந்த out of 20 tests in maths and science இருக்கு இல்லையா, social ஒரு டெஸ்ட் உங்களை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்த போகிறேன். ஒன்லி அசசன்டேஷன் அது பண்ண போகிறேன். நான் ஆக்சுவலி 60 அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன், இன்னும் பேப்பர்ஸ் நான் அப்லோட் பண்ண போகிறேன். அதில் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு கொஷின் என்ன இருக்குன்னா அசசன்டேஷன். அன்றைக்கி நீங்கள் டென்ஷன் ஆகிடுவீங்க, என்னை திட்டுவீங்க. 30 கொஷின்ஸ் அசசன்டேஷன் 1 hour பண்ணணும். டெஃபினட்டாக 30 and 30 எடுத்தால் உங்களுக்கு கேஷ் ப்ரைஸ் இருக்குது. பட் அது இன்னும் அப்லோட் பண்ணல, ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஜான்வரியில் தான் அந்த டெஸ்ட் சீரீஸை அந்த டெஸ்ட் வரும். இப்போதைக்கு சாப்டர் வைஸ் டெஸ்ட்லாம் முடிக்கலாம். சாப்டர் வைஸ் முடிஞ்ச உடனே அசசன்டேஷன் அலோன் ஒரு டெஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறமா நான் ஸ்பெஷலாக அப்லோட் பண்ண போகிறேன். ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் மேத்ஸ் அண்ட் சயின்ஸில் பண்ண போகிறேன். டெஃபினட்டாக மேத்ஸில் பண்ண போகிறேன். ஃபுல் சிலபஸ் டெஸ்ட்டு நிறைய வைப்பேன். அது ஆப்பில் பெய்டு கோர்ஸ் இல்லாமல் கூகுள் ஃபார்ம்லேயே வைக்க போகிறேன். நான் அதுக்கு தான் சொல்கிறது, டெலிகிராம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் எல்லா டெஸ்ட்லேயுமே டாப் மார்க் மினிமம் டைமில் பண்ணால் சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட் இருக்குது. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் அசசன்டேஷன். The sum of first 100 positive integers is this and sum of first n natural number is this.
இன்றைக்கி கிளாஸை ஒழுங்காக கவனித்து அந்த ஆன்சர் ஞாபகம் இருந்தால் டெஃபினட்டாக இந்த கொஷின் நீங்கள் பண்ணிடுவீங்க. எஸ், நிறைய பேர் கரெக்ட் ஆன்சர் கொடுத்துருக்கீங்க. ஆப்ஷன் டி. இன்றைக்கி கிளாஸை மறந்துட்டு இருக்கீங்க. இந்த ஆப்ஷன் ஏ கொடுத்த எல்லாருமே மறந்துட்டு இருக்கீங்க. நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள். சம் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் அண்டர் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் 5050. ஆனால் இது 550. இது ஃபால்ஸ். ஆக்சுவலாக இதுதான் ஃபார்முலா. கரெக்டாக இது ட்ரூ. அப்போ என்ன வரும் உங்களுக்கு? A is false, B and A is false and R is true, and hence option D. Option D. கரெக்டா? நான் நெக்ஸ்ட் வீக் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தான் எடுக்கலான் இருக்கேன். ஏன்னா இன்றைக்கி டீச் பண்ண அதே கான்செப்ட் அங்கே வரும், பர்டிகுலராக மீனில் வரும். அது இல்லாமல் நிறைய ஷார்ட் ட்ரிக்ஸ் உங்களுக்கு டீச் பண்ணுறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் மோஸ்ட் ப்ராபபிள் கொஷினை டிஸ்பிளே பண்ணுறேன், பார்த்துக்கோங்க. நீங்கள் அது ரிலேட்டடாக கொஷின்ஸ் பண்ணாலே போதும். உங்களுக்கு சப்ஜெக்டிவில் ஃபுல் மார்க் எடுக்கலாம். அண்ட் அதில் சப்ஜெக்டிவ்க்கும் நான் ஷார்ட் ட்ரிக்ஸ் கொடுக்குறேன். அந்த ஷார்ட் ட்ரிக்ஸை நீங்கள் அட்டன் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுருந்தா டெஃபினட்டாக 5 மார்க் கொஷின்ஸ்லாம் மினிமம் இதில் பண்ணலாம். ஸோ ஆஃப்டர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் உங்களுக்கு என்ன சாப்டர் வேணும்? ஏன்னா ஏபிஓ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸும் இன்டர் ரிலேட்டட். ஸோ ஆஃப்டர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ன சாப்டர் வேணுமோ அதை நீங்கள் டைப் பண்ணுங்கள். ஆஃப்டர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ன சாப்டர் வேணும் உங்களுக்கு? சர்ஃபேஸ் ஏரியா வால்யூம்ஸ். ஓகே, குட். ஏன்னா ஒரு டஃப் சாப்டர் எடுக்கலாம், ஈஸியாகவே எடுத்துகிட்டு போக வேண்டாம். ப்ராபபிலிட்டியும் ஈஸி தான். சர்ஃபேஸ் ஏரியா வால்யூம்ஸ் முடிச்சுட்டு ஒரு ஈஸி சாப்டர், அதுக்கப்புறம் ஒரு டஃப் சாப்டர் அப்படி போகலாம். ஏன்னா லாஸ்ட் இந்த வீக்கும் ஈஸி தான், அடுத்த வாரமும் ஈஸி தான். ஏன்னா இந்த ரெண்டும் கனெக்டடுன்றதுனால நான் கண்டினியூஸாக எடுக்கிறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா வால்யூம், அதுக்கப்புறம் ஒரு ஈஸி சாப்டர் ப்ராபபிலிட்டி, அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கேட்குற சாப்டர்ஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் ஒரு எம்சிக்யூ டெஸ்ட், கூகுள் ஃபார்ம் டெஸ்ட் வந்து வைக்க போகிறேன். கம்மிங் வெனஸ்டே வைக்க போகிறேன். அது என்ன சர்ப்ரைஸ் என்னென்னா 50% ஆஃப் மேத்தமேட்டிக்ஸ். அது என்ன சாப்டர்ஸ் லிஸ்ட்டுங்கிறத டெலிகிராம் சேனலில் அப்லோட் பண்ணுறேன். நீங்கள் அந்த கூகுள் ஃபார்ம் வந்து வெனஸ்டே எழுதலாம். ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி மண்டேலேருந்து நீங்கள் வந்து எம்சிக்யூ டெஸ்ட் எழுதலாம்னு நினைக்கிறேன். அதர்வைஸ் தேர்ஸ்டேலேருந்து எழுதலாம், நீங்கள் வெனஸ்டேலேருந்து. ஓகே, தேங்க்யூ.